नमस्कार दर्शक बंधु, आज पवित्र अक्षय तृतीया समस्तक जीवन में सुख समृद्धि आसु। आज एप्रिल 20 तारिख सोमवार। जदि आपण माने देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर देखा चाहूँगी ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु, जहाँ फल किछि समय मध्य जानीपारे। आज दिनर समस्त खबर गुड़िक यथा पीएम किसान, सीएम किसान, सुभद्रा टंका, आज पाणीपाग, एहिभଳି अन्यान्य खबर। आसंतु आज प्रथम खबर देखिबा कौन रही। सेल्फी पाई गंडगोल, थाना को गले अभिनेता पीयूष त्रिपाठी। ढेंकानाल जिला कंकड़ाहाड़ थाना कंटापाल पणा संक्रांति अवसर में चली सिंहबाहिनी यात्रा रे घटी रोचक घटना। सेल्फी नेबाकु नहीं गंडगोल होइथिला। एही घटना जाई पहुंचीथिला थाना रे। 4 दिन धरी कंटापाल रे धूमधाम रे यात्रा सिंहबाहिनी नाटक चलीथिबा बेले शेष दिन में मंचस्थ होइथिला नाटक तुमो बजरंगी। गत 14 तारिख रु 17 पर्यंत यात्रा पेंडाल रे लोकों भिड़ जमीथिबा बेले अभिनेता पीयूष त्रिपाठी को देखिबा पई अधिक भिड़ होइथिला। एही समय रे सेल्फी नेबाकु नहीं किछि युवकों मध्य गंडगोल सृष्टि होइथिला। परिस्थिति गंभीर हेबारु मामला पहुंचीथिला कंकड़ाहाड़ थाना रे। अभिनेता पीयूष त्रिपाठी और तांको सहयोगी माने मध्य थाना को जाइथिले। सबुठु रोचक कथा हेउची, जेउ सेल्फी को नहीं विवाद आरंभ होइथिला सेही सेल्फी परे ही मामलार होइथिला समाधान। गाँ भितर दंता हाथी उपद्रव। देवगढ़ बनखंड कुंडेईगोला सेक्शन अंतर्गत संगापसी गाँ भितर पशि आतंक खेलाइला हाथी। घर भांगिबा सहित घर भितर पशि चाउल बस्ता सह अन्यान्य जिनिस पत्र नष्ट करिथिबा देखा दैछि। हाथी उपद्रव जोगु गाँर जणे ग्रामवासी घर भांगी व्यापक क्षयक्षति होइछि। घरर आजबेस्टस छात एवं कांथ भांगी देबारु घरर आसबाबपत्र मध्य क्षयक्षति होइछि। गतकाली निकटस्थ जंगलरू एही दंता हाथी हठात गाँ भितर को पशि आसीथिला। लोके देखिबा परे हाथी घौड़ाइबाकु चेष्टा करिथिले मध्य विफल होइथिले। हाथी गाँ भितर पशिबा परे समस्ते घर छाड़ी बाहर को पळाई आसीथिले। लोकमाने चित्कार करी हाथी घौड़ाइबाकु चेष्टा करुथिले मध्य दीर्घ समय धरी गाँ रे उपद्रव करिथिला। परे हाथीटी निकटस्थ जंगल मुहां होइथिबा जणा पड़िछि। हिटवेव को सामना करिबा पई राजस्व विभागर प्रस्तुत करिछि नुआ एसओपी। नुआ एसओपी अनुजाई आवश्यकता ठारू अधिक खरा हेउथिबा जगारे हिटवेव आश्रय स्थली निर्माण करिवे सरकार। सरकार देइथिबा एसओपी बाहर जिलापाल निष्पत्ति नहीं पारिबे। दिन 11 टारू राति 3टा जाए गरम समय, तेणु यात्री और माल परिवहन उपरे तदारख करिवे जिलापाल। यातायात रास्ता रे ड्राइवरंक पई विश्राम, ओआरएस, पीवा पानीर व्यवस्था करा जाइछि। कहार कोनोसी असुविधा हेले एम्बुलेंस को 20 मिनिट भितर पहुंचीबाकू कुहा जाइछि। जेउठी ताती बढ़ुछि सेठी स्कूल छुट्टी पाई जिलापाल को क्षमता दिया जाइछि। अंशुघात जनित मृत्यु पाई क्षतिपूरण दिया जाउछि। रिपोर्ट पाइबार 24 घंटा भितर अनुकंपा राशि मिलिबो। हिटवेव थिबा जगारे एसी नथिबा गाड़ी चलिले किंबा कहार असुविधा हेले मालिक दायी रहिबे बोली एसओपी रे दर्शा जाइछि। आज जिलापालंक सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे एही एसओपी संपर्क रे आलोचना करिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। राज्य रे 5 मेडिकल कॉलेज पाई जमी चिन्हट करबाकू निर्देश दिया जाइछि। गजपति, मालकानगिरी, रायगड़ा रे नुआ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं नयागढ़ और नुआपड़ा रे 2टी सरकारी होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा हेबो। एनै मुख्यमंत्री तांको बजेट अभिभाषण रे घोषणा करथिले। एथिपई एबे आरंभ होईछि प्रक्रिया। मेडिकल कॉलेजर काम खूब शीघ्र आरंभ हेबा पई आवश्यक जमी चिन्हट करबाकू पूर्त विभागर मुख्य जंत्री अधीक्षण जंत्री माननकू निर्देश दैछंती। जमी चिन्हट प्रक्रिया शीघ्र शेष करबाकू स्थानीय जिलापाल माननक सह जोगाजोग करबाकू कुहा जाइछि। एहा सह एही मेडिकल कॉलेज निर्माण पई केते अर्थ खर्च हेबो तार खर्च आकलन करबाकू मध्य कुहा जाइछि। जमी एवं खर्च आकलन रिपोर्ट मिलिले एहाकू प्रशासनिक अनुमोदन दियाजिबो बोली चिठी रे उल्लेख करा जाइछि। प्रबल खरा को दृष्टि रे रखी 23 तारिख पर्यंत स्कूल और कॉलेज रो छुट्टी। आसंता 20 तारिख सोमवार ठारू 23 तारिख गुरुवार पर्यंत मयूरभंज जिल्लार समस्त सरकारी और घरोई स्कूल एवं युक्त 2 कॉलेज छुट्टी घोषणा करा जाइछि। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी छुट्टी घोषणा कले मयूरभंज जिलापाल हेमकांत राय। पंचम एवं अष्टम श्रेणी सप्लीमेंटारी परीक्षा सकाळ 7 टारू 9टा पर्यंत हेबो। छुट्टी मध्य स्कूल गुड़िकरे रिएडमिशन कार्य जारी रहिबा नै जिला शिक्षा अधिकारी सूचना दैछंती। ओडिसा रे जारी रहिछि प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह। पश्चिम रे ताती उपकूल रे प्रबल गुळुगुळी अनुभूत हेउछि। प्रबल खरा पई 5 जिल्ला को वार्निंग जारी होइछि। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी सरकारक पक्षरु नुआ एसओपी जारी करा जाइछि। आजिठु आरंभ हेबो उत्तराखंड 4 धाम यात्रा। खोलिबो गंगोत्री जमोत्री कपाट। यात्री सुरक्षा नहीं एआई कैमरा लगाई प्रशासन। यात्री शुभेच्छा जणाइले उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2026 आरंभ हेबाकू जाउछि। गंगोत्री और जमुनोत्री कपाट आज खोलाजिबो।
ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ। ଏହା ସହିତ ସେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୁଭ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତିଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ଏବଂ ସଫଳ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବାବା କେଦାର, ମା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ମା ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଏବଂ ବଦ୍ରୀ ବିଶାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହି ଦିନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କଟକର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର 41,68,582 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖରିଫ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, କେଉଁଝରରେ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେବେ। ସେପଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ଟି କିସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ 23ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୁଲାଇ 2026ରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇପାରେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା 2026 ଅବସରରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଗହଣା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ 19 ଏପ୍ରିଲରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସୁନା କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଲୋକ ସୁନା କିଣିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରି ବୁକିଂ, କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଭଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଡିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ଲକ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଏଲାରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍କୁ ଲକ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ପରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େ ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପୁରୁଣା କମ୍ ରେଟ୍ରେ ସୁନା କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ କମେ ତେବେ ନୂଆ କମ୍ ରେଟ୍ ଲଗାଇ ସୁନା କିଣିପାରିବେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଗୁଣପୁର, ପଦ୍ମପୁର ଓ ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ସୁନାରପଲ୍ଲୀ, ବସନ୍ତନଗର, ଅନ୍ତରଝୋଲି ଓ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ, ମହୁଲ ପୋଚ ଜବତ କରିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି 3000 କେଜି ମହୁଲ ପୋଚ, 1000 ଲିଟର ଦେଶୀ ରନ୍ଧାମଦ ଜବତ କରିବା ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ବିଭାଗର ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାରେ ପୃଥକ 6ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଡେଲିଭରି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବି ମିଳୁନି ଗ୍ୟାସ୍। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଲୋକେ ଗ୍ୟାସ୍ ନ ପାଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି ରିପୋର୍ଟ ବହୁ ଦିନରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିନାହିଁ। ଏନେଇ ସେମାନେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପାଟଣାଗଡ଼ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜନଗଣନା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜନଗଣନା ରାଜ୍ୟରେ 2011 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଏହି ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା। ହେଲେ 2021 ମସିହାରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଜନଗଣନା ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ 3ଟି ସୋପାନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୃହ ଗଣନା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ତୃତୀୟରେ ଜନଗଣନା। ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ଗୃହ ଗଣନା ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ 16, 17 ଏବଂ 18 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ନବମ ଦିନର ରତ୍ନ ଗଣତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:01ରୁ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:25ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 1978 ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ମେଳକ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଗଣତି ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହୋଇଛି। 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 57 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ୍ ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ରତ୍ନ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଉନ୍ନତମାନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 11 ପରେ ହୋଇପାରେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି। ଲୋକମାନେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ଟାଙ୍କିରୁ ସେ ଟାଙ୍କି, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି ପେଟ୍ରୋଲ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଥିବା ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ। କିଏ ବାଇକ୍ ତ କିଏ କାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତେଲ ମିଳୁନଥିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଦିନ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି ତ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଖୋଲା ଅଛି ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମିଳୁନି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ 20 ତାରିଖରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଶିଶୁବାଟିକା, ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜକୁ ବି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଗକୁ ଦେଖି ଛୁଟିର ଅବଧି ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।